ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰਣਵੀਰ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਡੈਮ ਵਾਈਫ ਉਹ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਚ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? पर मेरी सारी प्लानिंग सब प्लॉटिंग ना उस देशों दे के खराब हो गई। वो मेरे तो एक कदम आगे निकली। अरमान थानू बार-बार किदे मैसेजेस आ रहे ने? ले दिखाओ। नहीं तू स्ट्रेस क्यों ले रही है? देख वर्क रिलेटेड मैसेजेस आ रहे ने काम दे सिलसिले विच ते तू ਐਵੇਂ फालतू स्ट्रेस लिया होया हो। तू रिलैक्स कर, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। तू आ जा, चल बैठ इत्थे आ, बैठ। अरमान मैनू कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक आ। नहीं तू बिल्कुल ठीक नहीं हैगी। इनफैक्ट सानू ना हुण रेस्ट करनी चाहिए है, रिलैक्स करना चाहिए वा। सारा स्ट्रेस देशों नू लैण दे। हुण कंपनी चों ने फाइल्स मंगाईਆਂ ही ने ते अपने आप करन दे ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ। तू वेखी चली, सारा स्ट्रेस ਉਹ लेगी ते सारा प्रॉफिट ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। पर वो स्ट्रेस क्यों लेगी? ਐ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖ ਉਹਨੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ੋ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ, ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਤੂੰ? ओ हाँ तुस तो बड़े स्मार्ट हो। ऑब्वियसली स्मार्ट तो मैं पहले ही सीगा, तू किहड़ा मैनूं समझदी सी। चलो ठीक है, हुण मैं आराम नाल बैठांगी ते उस देशों दे आना सानू एक फायदा तो है, साडे कोल पैसे आउणगे। यस मां बेबी। पर मैं ना हजे भी उन्हें हारे हुए वेखना चाहनी है। वो तू टेंशन क्यों लेनी है? तू बस सही मौके का इंतजार कर, अपने आप सारे बदले ले हो जाएंगे। अच्छा चल बैठ, रिलैक्स कर, मैं आना। रुको, तुसी कित्थे जा रहे हो? नाले ये कौन है जिहदे तोनू बार-बार मैसेज आ रहे हैं? बेबी तेनों मैं क्या ना काम दे सिलसिले च मैसेज आ रहे हैं, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं बस मिनी वाल चलना। मिनी? हाँ मिनी, वो देशों दी सारियां फाइल्स लैन चलना वा सो दैट कि वो अपना काम कर सके ते सानू प्रॉफिट कमा के देवे। होर सानू की चाहिए? ठीक है जाओ। वाओ, कांग्रेचुलेशन देशो, फाइनली तू कंपनी बचा ही लई। कमाल करता। कांग्रेचुलेशंस? किस गल दी कांग्रेचुलेशंस? ये जो कुछ भी होया है वो सब दी जिम्मेवार तो यही है। इस कंपनी नू बचाना तो इहदा फर्ज बनदा सी, इन्हें एहसान नहीं कीता कोई। हाँ, देशो पूरी कोशिश तो कर रही है ना सब कुछ ठीक करन दी। मैम इस सब ਲਈ मैं इकल्ली जिम्मेवार नहीं हाँ। चलो इस सब की जिम्मेवारी मैं लै भी लेनी है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। जे तुसी सारी मेरी मदद करो तो असी रणवीर सर नूं दोबारा तो उन्हां दी जिंदगी च दिलचस्पी लैण लई तैयार कर सकते हैं। मैं तो अपने तरीके नाल मदद करन दी कोशिश कीती सी, पर तू किसी दी गल ही नहीं सुनी। मैनू की पता सी कि मेरा कीता इसे तरह पलट के मेरे सामने आएगा। साडा दोनां दा बहुत कुछ कीता साडे ते पलट के आया। हुण तुहानू एक मां होण दे नाते ते मैनू एक पत्नी होण दे नाते सानू दोनां नू इकट्ठियां खड़ना पैना है। ये लड़ाई इकट्ठे होके लड़नी पैनी है तां जो असीं दोनों रणवीर सर नू उन्हां दी जिंदगी वापस जिउणी सिखा सकीए।
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਚਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਈਏ। ਦੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁੱਝ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ੋ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲਾ। मैं किसी नाल कोई गल नहीं करना चाहता, प्लीज मैनू कल्ला छड़ दो। सर, हाँ जी बोलो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। वो तो बस मैं ये नहीं चाहता सी कि कोई भी बार वाड़ा मेरी पर्सनल लाइफ ते कमेंट करे। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ तुसी मेरे तो चाहते की हो? ਉਹ ਮੈਂ तुसी पहला ही इस कंपनी दे शेयर्स बचा ले ने, ते जो भी शेयर बचे ने ना वो भी मैं तुहाडे नाल कर दूंगा। तुसी हुण उस कंपनी नूं साਂਭ सकदे हो जिन्हों बचाउण दे लई तुसी इन्ना स्ट्रगल कर रहे सी। ते मैं समझ सकदा कि इस कंपनी नूं बचाउणा तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है, ते हुण मैं तुहानूं रोकांगा भी नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? मैं होर कुछ सोचना ही नहीं चाहता, कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहता। मैनू पहला भी एक बार छड्या गया, ते हुण जे दोबारा मेरे नाल हो गया ना तो मैं अपने आप नू हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तां ही चंगा रहेगा कि तुसी अपना ध्यान बिजनेस ते रखो। मैं सिर्फ इस बिजनेस ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। खुशियां तो मैनू होर भी बहुत चीज़ां दिंदियां ने, तुहाडा मेरे नेड़े रहना, तुहाडे चेहरे ते वो खुशी, तुहाडा जिंदगी च अगे वधना, तुहाडा वो प्राइड, वो सब कुछ भी मैनू खुशी दिंदा सी। पर हुण तुहाडे नेड़े रहना ना मैनू मंजूर नहीं। ते वैसे भी तुसी भी अपना गिल्ट ही घटा रहे हो इत्थे रह के। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं बिल्कुल सही समझ रही। तुसी इस कंपनी नू बचा के अपना पश्चाताप तो पूरा कर ही लिया, हुण तुहानू इत्थे रह के ना होर दुख ते तकलीफ झेलण दी कोई लोड़ नहीं। तुसी इत्थों जा सकते हो। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ। मैं एक बारी फोन करके देशों नू याद ता दिवा दा।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ। ਵਾਹ ਸਿੰਪਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਲੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। क्या बात है सिंपल, तू कितनी सोहनी लग रही है। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। वैसे सिंपल, ਅੱਜ ਇਸ ਗੈਟਅਪ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਅੱਜ ਨਾ ਤੀਜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਰਮਾਨ? ਆਈ ਨੋ। ਸਿੰਪਲ, ਅੱਜ ਤੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਵਰਤ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਈਫਸ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਅਰਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਵਰਤ ਵੁਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੈ ਨਾ ਆਊਟਫਿਟ ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। हाँ मेरी बेबी, मैं तो चाहता भी नहीं कि तू ये सब करे। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਅਰਮਾਨ? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਿਓ। नहीं सिंपल, तू फोन की करना? ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਦੋ। पर सिंपल तेरे फोन का कैमरा मेरे फोन तो किते वधिया है। तू इच फोटो खिंचेंगे हुन? ਅਰਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਪੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ। मैं खींचना। ਓਕੇ ਖਿੱਚੋ ਫਿਰ। अब उस एंगल तो भी करो। सिंपल बस बहुत दो हो गया। अरमान करो ना, करो नाले स्माइल स्माइल। ले आओ मेरे उधर तो फिर वो दिखाओ तो सही, मैं फोटोआं देखनियां ने। सिंपल अरमान मैं फोटोज देखांगी ना केड़ी सोहनी आई है, फिर अपलोड करांगी। सिंपल मैं तेनू सेंड कर देना फोटो। नहीं अरमान, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਆਵਲੀ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਪੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ओ मैं ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹ? ड्रामा ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਂਗੀ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਵੇਂ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਟਾ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਭਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਸੋਨੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੱਚੀ। ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਓ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਹਰੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਂਗੇ ਸਿੰਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜ ਹੈ ਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋਨੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਓ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ?
लो रणवीर सर भी आ गए। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਮ ਲਈ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਦਿਸ਼ੋ ਤੂੰ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ। नहीं नहीं, मैंने भुख नहीं। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों व्रत रखांगा। सोनी मेरा ब्रेकफास्ट ते चाह मेरे रूम च ही पहुंचा दे। मैं तो अपने रूम चो ही बाहर नहीं होना सी अज। खैर मेरा सारा अज का खाना ना रूम च पहुंच जाना चाहिए। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸੀ ਜੀ।